Hi students. Now I would like to discuss about dia tool. What is meant by dia tool? So dia tool is nothing but it is an application for creating technical diagrams. Its interface and features are loosely patterned after the Windows program Visual. So if you see the features of dia, it mainly includes multiple page printing. So here, whenever if you export to many formats, this even with the format like EPS, which is nothing but encapsulated PostScript, and also SVG, which is nothing but the acronym for Scalable Vector Graphic, which is an XML based file format. Come to the GCM is nothing but Computer Graphics Meta file, and come to here the PNG is nothing but it is a portable network graphic. So which is nothing but a raster image file. And here if you see the ability to use this custom shapes mainly created by the user as a simple XML description. So simply I can say that dia is nothing but it's mainly useful for drawing UML diagrams and also network maps and also for the flowcharts. Okay, so now here we'll mainly focus on how to draw flowcharts using the dia tool application. So dia tool application is nothing but using your computer, your own computer, by installing this dia tool software as an application into your computer, so we can draw the flowcharts. Okay, so flowcharts అనేది మనం మాన్యువల్ గా కూడా డ్రా చేయొచ్చు బై హ్యాండ్, బట్ ఇక్కడ కంప్యూటర్ యూస్ చేసి ఒక అప్లికేషన్ దట్ ఈస్ డయా టూల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మన సిస్టంలో మనము ఫ్లో చార్ట్ అనేది ఎలా డ్రా చేయాలి అనే దానికి మనం బేసిక్ గా యూస్ చేసే అప్లికేషన్ ఏంటంటే డయా టూల్ అప్లికేషన్. గాట్ ఇట్. సో ఈ డయా టూల్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి మనం ఫ్లో చార్ట్స్ అనేది డ్రా చేయొచ్చు. That is conclusion I can see. Now, how to draw a flowchart in a computer using dia tool, that we will see. Okay, so first ఏం చేస్తారు, మీ కంప్యూటర్లో dia tool అప్లికేషన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ a user friendly application. Okay, ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత హియర్ వీ కెన్ సింప్లీ సెలెక్ట్. సో దిస్ ఇస్ ద సింబల్. వన్స్ మీరు ఇన్స్టలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఈ సింబల్ వస్తుంది. Okay, so now first select the flowchart in the diagram tools window. విండోలో మనం ఏం చేస్తాము, మీకు ఆల్రెడీ ఒక విండో వస్తుంది అనమాట. వన్స్ ఇఫ్ యూ ఓపెన్ దిస్ అప్లికేషన్ dia tool, okay, you can see a window. There we can have, just now I told you that we can use UML diagrams, you can use network maps and also flowcharts. But మనం flowchart డ్రా చేస్తున్నాం కాబట్టి just select only flowchart. Okay, so in the diagram tools window, then select the flowchart in the diagram tools window, that is as shown like this. So ఈ సింబల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఈ సింబల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత you can see here the diagram and also its tools we can see like this. Okay, what are the tools that we can use here? So this all nothing but the menu items from the dia tool. These are all the menu you can see here. What are the things that have there in the menu that automatically will display. Once if you see this window, here you can select first flowchart. Select the flowchart first because మనం flowchart ఇప్పుడు డ్రా చేయాలి కాబట్టి select only the flowchart. ఓకే, సో ఫ్లో చార్టింగ్ టూల్స్ అన్ని ఫైనల్ గా మనకి ఇలా డిస్ప్లే అయిపోతాయి. ఫ్లో చార్ట్ సెలెక్ట్ చేసిన వెంటనే ఫ్లో చార్టింగ్ కావాల్సిన టూల్స్ అన్ని విండోలో మనకి సెలెక్ట్ అవుతాయి. అంటే ఒకటి ప్రాసెస్ కి ఏ సింబల్ వాడాలి, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కి ఏ సింబల్స్ వాడాలి, డెసిషన్ కి ఏ సింబల్స్ వాడుతున్నాం, ఫర్ కనెక్టింగ్ ఏ సింబల్ వాడుతున్నాం, డిస్ప్లేకి ఏ సింబల్ వాడాలి, స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ కి ఏ సింబల్ వాడాలి, అవన్నీ మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అయిపోతాయి. ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే మనం చూడొచ్చు. ఓకే, సో అలా డిస్ప్లే అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే వన్స్ ఆఫ్టర్ సెలెక్టింగ్ ద ఫ్లో చార్ట్, సెలెక్ట్ అండ్ డ్రా యూజింగ్ టూల్స్. సో వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్డ్ టూల్స్? ఓకే, సో రిక్వైర్డ్ టూల్స్ అంటే ఆల్రెడీ మనం
ఫ్లో చార్ట్‌లో సింబల్స్ ఏ ఏ సింబల్స్ వాడతాము అనేది నేను సెపరేట్ యూట్యూబ్‌లో చేశాను. ఒకసారి చూడండి. ఆ సింబల్స్ ప్రకారం ప్రాసెస్‌కి అనేది మనం రెక్టాంగిల్ వాడుతున్నాము. ఇన్‌పుట్, అవుట్‌పుట్‌కి మనం ఏం వాడుతున్నాం? ఎలిప్స్ వాడుతున్నాం. డెసిషన్ చేయడానికి డైమండ్ సింబల్, కనెక్టర్‌కి సర్కిల్, రైట్? సో, అండ్ ఆల్సో హియర్ స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ కూడా ఎలిప్స్ వాడుతున్నాం. సో, ఇలా సింబల్స్ అన్ని మీకు ఆల్రెడీ మీరు చూసారు కాబట్టి ఇంకొక యూట్యూబ్ లింక్‌లో. సో, అదొకసారి చూసిన తర్వాత ఇది చేయడం ఈజీ అవుతుంది. సో, సెలెక్ట్ ద ఫ్లో చార్ట్ టూల్స్, ఓకే. అండ్ స్టార్ట్ డ్రాయింగ్. ఓకే. సింపుల్‌గా ఆ యొక్క సింబల్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి, ఆ సింబల్‌ని ఏం చేస్తారు మీరు డ్రాగ్ చేసేయండి. ఈ యొక్క గ్రిడ్ మీదకి మీరు డ్రాగ్ చేస్తే అండ్ సింప్లీ ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ ద సింబల్ విత్ ఎలిప్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫ్లో చార్ట్. ఫస్ట్ యూ టేక్ దిస్ ఎలిప్స్ సింబల్ అండ్ యూ కెన్ ప్లేస్ హియర్ ఇన్ దిస్ గ్రాఫ్. ఓకే. ఈ డయాగ్రామ్‌లో మీరు ఇక్కడ ప్లేస్ చేసేయొచ్చు. సో, హియర్ దిస్ figure is representing the start flow chart component in the diagram program. Okay, so now we can simply drag the symbols over here and thereby we can simply construct graphically the flow chart. Okay, so these flowchart components should be aligned properly. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి నీట్గా అలైన్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ హియర్ చూడండి, అలైన్ అనేది వన్స్ ఇక్కడ ఏం చేసాం, మనం ఎలిప్స్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ ఏం చేసుకున్నాం రాంబస్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ ఏమో రెక్టాంగిల్, ఇక్కడ రాంబస్ అండ్ హియర్ ఎలిప్స్. సో ఇలా తీసుకొని వీటిని మనం ఏం చేయాలంటే అలైన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఫిగర్ ఏం చూపిస్తుంది, ఆల్ ఫ్లో చార్ట్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ డయా టూల్ ఆర్ అన్అలైన్డ్. ఒక ప్రాపర్ లైన్‌లో లేవు కదా! సో ఒక్కొక్కటి ఒక్కో చోట ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ప్రాపర్ అలైన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, మొత్తం సెలెక్ట్ చేయండి. సో ఇక్కడ చూడండి హిడెన్ రెక్టాంగిల్ ఒకటి పెద్దది కనపడుతుంది కదా! ఫస్ట్ యూ సెలెక్ట్ ఆల్ దీస్ కాంపోనెంట్స్. సెలెక్ట్ చేసి జస్ట్ గో విత్ అలైన్డ్. సో హియర్ మనం సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత aligned and spread out the components here, and at this stage the flow chart may not look neat. ఒకదానికి ఒక కింద ఒకటి లేకపోతే నీట్ గా ఉండదు. సో ఏం చేసేయాలి, సో మనం అలైన్ చేసుకోవాలి. సో అలైన్ అండ్ సింప్లీ స్ప్రెడ్ అవుట్ దిస్ కాంపోనెంట్స్ one after another. So this is nothing but selecting all dia flowchart components using mouse. With the help of the mouse we can simply align this. So align all the components at the center. సో దానికి మనం ఎలా వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ గో టు ద ఆబ్జెక్ట్ మెను అండ్ దేర్ యూ కెన్ సీ అలైన్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ సెంటర్ టు సెంటర్ ఆల్ ద సెలెక్టెడ్ కాంపోనెంట్స్ మనం సెలెక్ట్ చేస్తే మీకు ఇలాంటి బాక్స్ ఒకటి కనపడుతుంది. నౌ ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ సింప్లీ అలైన్ దిస్ అండ్ దేర్ బై వన్స్ ఇఫ్ యూ స్ప్రెడ్ అవుట్ ఆల్ ద కాంపోనెంట్స్ హియర్ యూ కెన్ సింప్లీ స్ప్రెడ్ అవుట్ వర్టికలీ. సో we can simply see దీని తర్వాత here ellipse తర్వాత రాంబస్ తర్వాత రెక్టాంగిల్ తర్వాత రాంబస్. సో ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చక్కగా అలైన్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద డయా application for to draw flow chart after spread out vertically. So that's all about the dia tool application. Thank you.